तो बुलेटिन का आगाज इस वेले दी अहम खबर जो इस वेले सुर्खियां बड़ी हुई है, जिस नाल पट्टी दे सरहाली थाने ते बीते दिनी दहशतगर्दी हमले का शक जाहिर किया जा रहा है। दसदी कि देर रात की एक घटना है जो रॉकेट लॉन्चर के नाल इत्थे हमला थाने ते किया गया, जिसनूं लैके हुण हत्थां पैरां दी पुलिस नूं पै गई। तमाम अधिकारी हुण मौके ते पहुंच गए ने, जांच विच पुलिस जुट गई है। दसदी कि देर रात 1 बजे की एक घटना है जो थाने ते अटैक किया गया। हालांकि गनीमत रही को कोई जानी नुकसान नहीं होया, जानी नुकसान तो बचा रहा। हमले दौरान थाने में SHO सने 9 पुलिस मुलाजम मौजूद सन, लेकिन इत्थे जिस नाल ये अटैक किया गया है यकीनन दहशत फैलाउण दी एक कोशिश जरूर सी। अणपछाते वालों कीते हमले में थाने च बने सांझ केंद्र के इस दे नाल शीशे भी टुट गए, जिसदियां तस्वीरां तुहानूं सवेर तो असीं विखा रहे हां। फिलहाल हुण मौके ते फोरेंसिक टीम भी पहुंची है। थोड़ी देर दे विच DGP दे भी पहुंचण दी गल कही जा रही है। असीं कि कुछ दिन पहला ही खुफिया एजेंसियां ने पंजाब पुलिस नूं अलर्ट कीता सी, थाने आते सरकारी इमारतों को निशाना बनाए जाने का इनपुट दिता सी, लेकिन इसके बावजूद इसको संजीदगी दे नाल नहीं लिया गया और ये जड़ा हमला होया है किते ना किते दहशत फैलाउण दी अते सीधा सीधा पुलिस प्रशासन नूं चैलेंज करने की कोशिश। तो रॉकेट लॉन्चर के नाल हमला किया गया। इस तो पहला दस दें कि मोहाली विच भी इसी तरह का रॉकेट लॉन्चर नाल हमला किया गया सी। इंटैलीजेंस हैडक्वार्टर नूं निशाना बनाया गया सी। उदों ये जड़ा हमला होया सीगा, हालांकि गनीमत उदों भी रही सी कि कोई वड्डा जानी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन अपने आप च गंभीर क्योंकि इत्थे थाणियां नूं जिस तरह निशाना बनाया गया है, इस नूं लैके सवाल भी उठ रहे हैं कि जे थाणे ही सुरक्षित नहीं हैं, उन्हां नूं ही निशाना जे बनाया जाएगा तो फिर आम लोगों की सुरक्षा किस दे हवाले होएगी। लोगों का विश्वास पहला ही लगातार पुलिस प्रशासन दे विच घटता जा रहा है। मनिंदर मोंगा साडे नाल जुड़ चुके हैं, उन्हां तों अपडेट लैने आ। मनिंदर ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਆਏ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਪਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਕੀ ਮੈਟਰ ਕੀ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਤੱਕ ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਇਹ ਦੈਟ ਆਈ ਕੈਨੋਟ ਐਕਸਪਲੇਨ ਯੈਟ ਬਿਕੋਜ਼ ਅਜੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮੈਟਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅੰਡਰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈਗਾ। ਇਜ਼ ਇਟ ਰॉकेट ਲਾਂਚਰ? ਇਹ ਕਨਫਰਮ ਹੈ ਕਿ ਰॉकेट ਲਾਂਚਰ ਨਾਲ ਹੀ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ? ਇਹ ਅਜੇ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਲੈਬਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਗਣ ਆ ਰਹੇ। ਸੂਤਰੇ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਇੱਕ ਦੋ ਫਾਇਰ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਗੋਲੀਆਂ ਵੀ ਚਲਾਈਆਂ। ਐਸਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਅਜੇ ਬ੍ਰਦਰ, ਆਈ ਐਮ ਸੌਰੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। तो ये सन DSP अरुण शर्मा जो लगातार इस घटना की जांच कर रहे, पर किसी तरह की जानकारी साझी करने तो उन्होंने वालों इनकार किया गया है, क्योंकि जांच का विषय जिन्नी देर तक जांच मुकम्मल नहीं होंदी या फिर उच्च अधिकारी नहीं पहुँचते, वो जोड़े पूरी जांच मुकम्मल होने तो बाद मीडिया के नाल किसी तरह की कोई जानकारी साझी की हो। हालांकि इस घटना तो बाद इत्थे पैरामिलिटरी फोर्स पहुँच चुकी है। इस पूरे थाने की इमारत के अंदर ते बाहर पैरामिलिटरी फोर्सिस के जवान जोड़े वो तैनात कर दिए गए हैं। बाद च सुरक्षा जी वधाई गई है, वो ठीक है हालात के मद्देनज़र, पर क्योंकि 15 अक्तूबर 2022 ਨੂੰ नोटिस ਜਿਹੜਾ चिपकाया गया सी जो साफ तौर पर संकेत कर रहा सी, जिस दे विच लिखिया सी कि इनपुट है कि अतवादी या गैंगस्टर पुलिस ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ, ਥਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਹਮਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤਰੀ 24 ਘੰਟੇ ਤੈਨਾਤ ਰਵੇ। ਥਾਣੇ ਦੀ ਛੱਤ ਤੇ LMG ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਜਵਾਨ ਤੈਨਾਤ ਰਵੇ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੁਤਾਹੀ ਜ਼ਰੂਰ ਵਰਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 11 ਵਜੇ ਦਾ ਕਰੀਬ ਸਮਾਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ। ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਗੱਡੀ ਦਾ ਟਾਇਰ ਫਟਿਆ। 3-4 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਮਾਕਾ ਸੁਣਿਆ ਔਰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪਿੰਡਾਂ ਤੱਕ ਜੋ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਆਏ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਮਾਕਾ ਸੁਣ ਕੇ ਇਹੀ ਸੋਚਿਆ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਗੱਡੀ ਦਾ, ਟਰੱਕ ਦਾ ਜਾਂ ਟਰਾਲੇ ਦਾ ਟਾਇਰ ਫਟਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਦੀ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਾਬੋ ਖਿਆਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਹਮਲਾ ਸਰਹਾਲੀ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ ਤੇ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਖਤਰਨਾਕ ਹਥਿਆਰ ਰॉकेट ਲਾਂਚਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਲੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਟਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਵੱਟ ਰਹੇ ਨੇ, क्योंकि जिन्नी देर तक कोई उच्च अधिकारी इत्थे नहीं पहुँचता, पूरी रिपोर्ट उन्होंने नहीं दी जाती, उस तो बाद शायद उच्च अधिकारियों वालों ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके या मीडिया के नाल कोई जानकारी साझी की हो। पर एक गल साफ है कि जो सानू साडे सूत्र दस रहे हैं, रॉकेट लॉन्चर नाल हमला किए जाने तो बाद हमलावरां वालों 2 गोलियां भी चलाईਆਂ गईਆਂ ने, थाने वाल 2 फायर भी किए गए हैं। हालांकि ये असी सब तो पहला अपनी जानकारी PTC ਨੂੰ ਤੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿਰਫ ਰॉकेट ਲਾਂਚਰ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 2 ਫਾਇਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਥਾਣੇ ਵੱਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਇਹ ਹਮਲਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਅਨੇਕਾਂ ਸਵਾਲ ਇਸ ਹਮਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ ਕਿ ਆਖਰ ਉਹ ਕੌਣ ਲੋਕ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਹ ਗੈਂਗਸਟਰ सन ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਅਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕਾਤ ਰੱਖਦੇ ਸਨ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਰਾਂ
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹਥਿਆਰ, ਇਹ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਥਿਆਰ ਕਿੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹਾਸਲ ਹੋਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਸੂਬੇ ਕੀ ਸਨ, ਕੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਹਥਿਆਰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਕੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਮਲੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਨੇਕਾਂ ਸਵਾਲ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਪੂਰੀ ਬਰੀਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਲਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੇ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਸੂਬੇ ਨੇ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਉਲੀਕੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਹੋ ਸਕੇ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਮਲੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਏ ਜਾ ਸਕਣ। ਜੀ ਰਾਧਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਮਲਾ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਬੇहद ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਮਨਿੰਦਰ, ਔਰ ਇਹ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਕੱਲਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਗੈਂਗਸਟਰਸ ਹੋਣ ਜਾਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆਂ ਨੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਡਰੋਨ ਦੀ ਹਲਚਲ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕਿੰਨੀਆਂ ਇਹ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਿੱਥੇ ਡਰੋਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹਥਿਆਰ ਇੱਥੇ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਜੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ, ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਨਾਕਾਮੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਪੁਟ ਲਗਾਤਾਰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਥਾਣੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਅਟੈਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ, ਇਸ ਥਾਣੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਮਨਿੰਦਰ। ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਧਾ, ਦੇਖੋ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਚੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਤ ਸਨੈਚਿੰਗ ਦੀਆਂ, ਲੁੱਟਾਂ ਖੋਹਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰੌਤੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਗੈਂਗਸਟਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੈ ਔਰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਡਰੋਨ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਡੇਗ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਡਰੋਨ ਆਪਣੇ ਜੋ ਖੇਪ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਚਾਹੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਖੇਪਾਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਫ਼ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲ ਰਹੇ ਆ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਗਲੌਕ ਪਿਸਟਲ ਮਿਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ, 2 ਗੈਂਗਸਟਰ ਜਿਹੜੇ ਕਾਬੂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਬੇहद ਮਹਿੰਗਾ ਅਤੇ ਖਤਰਨਾਕ ਹਥਿਆਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਨੇਕਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਬਰਾਮਦਗੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰ, ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਥਿਆਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਜੇ ਦੇਖੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬੇहद ਖਰਾਬ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਥਾਣੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਪੂਰੀ ਰੇਕੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਥਾਣੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਈਵੇ ਤੇ ਸਥਿਤ ਹੈ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਥੇ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਵੱਡੀ ਗੱਲ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇਨਪੁਟ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰਾ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਦੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਵੀ ਖਾਲੀ ਨੇ, ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਪਿਆ ਕਿ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੁਝ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹੱਥ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੁਰਾਗ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ। ਪੂਰੀ ਰੇਕੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਥਾਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਔਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਹੈਡਕੁਆਰਟਰ ਤੇ ਜੋ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਸੇਮ ਹੀ ਮੋਡਸ ਆਫ ਆਪਰੈਂਡੀ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਰੇਕੀ ਕਰਨ ਦੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਕੇਟ ਲਾਂਚਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਧਾ, ਇਸ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਹੀ ਇੱਥੇ ਥਾਣਾ ਸਰਹਾਲੀ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਦੂਸਰਾ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਚਾਹੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਲਗਭਗ ਪੌਣੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਇੱਥੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਫ਼ ਸੰਕੇਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਸੀ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸ਼ੰਕਾ ਸੀ, ਖਦਸ਼ਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਥਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਾਉਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਖੁਫੀਆ ਇਨਪੁਟਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ, ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਨੀ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ, ਥਾਣਿਆਂ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਦਾ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਅਲਰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, 24 ਘੰਟੇ ਤੈਨਾਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਸੰਤਰੀ ਪੋਸਟ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੰਤਰੀ ਪੋਸਟ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਥੇ ਬਣੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜੇਕਰ 11 ਵਜੇ ਜਵਾਨ ਤੈਨਾਤ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਪੈਂਦੀ ਕਿ ਆਖਿਰ ਕਿਹੜਾ ਵਹੀਕਲ ਸੀ, ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਉੱਚ ਸਵਾਰ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਸ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਚਲੋ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਰਹੀ, ਗਰੀਮਤ ਰਹੀ, ਕੋਈ ਜਾਨੀ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਇਹ ਹਮਲਾ ਬੇहद ਖਤਰਨਾਕ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਹਮਲੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹੱਥ ਹਲੇ ਤੱਕ ਖਾਲੀ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇਨਪੁਟ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹੱਥ ਹਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, ਕੋਈ ਸੁਰਾਗ ਅਜਿਹਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਜਿਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਆਖਰ ਹਮਲਾਵਰ ਕੌਣ ਸਨ। ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਸਵੀਰਾਂ, ਬੜੀ ਬਰੀਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਂਝ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ, ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਵਾਨ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੋ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਬਰੀਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਛਾਣਬੀਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਸੁਰਾਗ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਆ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਹਲੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੁਰਾਗ ਮਿਲਣ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸੂਤਰ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਲੇ ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹੱਥ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਲੀ ਨੇ।
ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਲਈ ਪੂਰੀ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਜੋ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਕਿਸੇ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕੈਮਰੇ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇਜ਼, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਹਲੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੁਰਾਗ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਜਾਂਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਕੀ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਕੁਤਾਹੀ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਜਵਾਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੈਨਾਤ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਛੱਤ ਤੇ ਇੱਕ ਜਵਾਨ 24 ਘੰਟੇ LMG ਦੇ ਨਾਲ ਤੈਨਾਤ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਊਗਾ, ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਦੇਖ ਕੇ ਅਲਰਟ ਕਰੂਗਾ ਬਾਕੀ ਸਟਾਫ ਨੂੰ। ਪਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਤੈਨਾਤੀ ਜੇਕਰ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਉਸ ਜਵਾਨ ਦੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਪੈਂਦੀ ਔਰ ਬਾਕੀ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਅਲਰਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਥਾਣੇ ਦੇ ਅੰਦਰ 9 ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਜਵਾਨ, ਕੁੱਲ 9 ਜਣਿਆਂ ਦਾ ਸਟਾਫ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਤਾਂ ਪਰ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਗੇਟ ਤੇ ਸੰਤਰੀ ਪੋਸਟ ਤੈਨਾਤ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਛੱਤ ਤੇ ਤੈਨਾਤ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਉਸ ਵਹੀਕਲ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪੈਂਦੀ ਜਿਸ ਵਹੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਅਣਪਛਾਤੇ ਹਮਲਾਵਰ ਵੱਲੋਂ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ, ਔਰ ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਇੱਕ ਚੈਲੰਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਮਨਿੰਦਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜੇ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਹਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਟਾਰਗੇਟ ਕਿਲਿੰਗਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਗੈਂਗਸਟਰਸ ਹੋਣ, ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਹਮਲੇ ਹੋਣ, ਨਾ ਸਿਰਫ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਬੜੇ ਮਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਾ ਚੈਲੰਜ ਹੈ ਔਰ ਇੱਥੇ ਥਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਅਟੈਕ ਕਰਕੇ, ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਹੈਡਕੁਆਟਰ ਨੂੰ ਅਟੈਕ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਕਰਕੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਹਾਲਾਤ ਸੂਬੇ ਤੇ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਜੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਬਿਲकुल ਰਾਧਾ, ਇਹ ਚੈਲੰਜ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇਹ ਚੈਲੰਜ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਥਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਥਾਣਿਆਂ 'ਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹੈ, ਉਸ ਥਾਣੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਔਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹੀ ਗਨੀਮਤ ਰਹੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਿਰਫ ਇਸ ਬਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਆ ਉਹ ਟੁੱਟੇ ਸਨ, ਖਿੜਕੀਆਂ ਦੇ ਕੱਚ ਟੁੱਟੇ ਸਨ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਹੀ ਗਨੀਮਤ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਚੁੱਕਿਆ ਔਰ ਸਿਰਫ ਸਾਂਝ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਜੋ ਮੁੱਖ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੋਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਜਾਂ ਗੈਂਗਸਟਰਸ ਦਾ ਚੈਲੰਜ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਸ਼ਿਕੰਜੇ ਕੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਬਰਾਮਦਗੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਔਰ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਸੰਕੇਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਬੇਬਸ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਲੁੱਟਾ ਖੋਹ ਦੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਸਨੈਚਿੰਗ ਦੀ, ਔਰ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਹੀ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਖਤਰਨਾਕ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰ ਕੌਣ ਲੋਕ ਨੇ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕੀ ਕੋਈ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਹੈ, ਕੀ ਕੋਈ ਗੈਂਗਸਟਰਸ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਜੋ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਦਰਸਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਭਾਰੀ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਹਮਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੋਂ ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਲਾਂਕਿ ਵੱਡਾ ਗੈਪ ਜ਼ਰੂਰ ਪਿਆ, ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਅਰਸਾ ਲੱਗਿਆ, ਪਰ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਥਾਣੇ ਦੀ ਚੋਣ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰੈਕੀਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਈਵੇ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ, ਬਠਿੰਡਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹਾਈਵੇ ਤੇ ਸਥਿਤ ਹੈ ਸਰਹਾਲੀ ਥਾਣਾ, ਤਰਨਤਾਰਨ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 15-16 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ, ਔਰ ਇਸ ਹਾਈਵੇ ਤੇ ਸਥਿਤ ਥਾਣੇ ਤੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇਹ ਸੀਨ ਦਿਖਾਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਰਾਧਾ ਕਿ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਹਾਈਵੇ ਤੋਂ ਖੜ ਕੇ ਰਾਕਟ ਲਾਂਚਰ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਇਸ ਗ੍ਰਿਲ 'ਚ ਆ ਕੇ ਵੱਜਿਆ ਹੈ। ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਲੋਹੇ ਦੀ ਭਾਰੀ ਗ੍ਰਿਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਮੁੜੀ ਹੋਈ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੜੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਲੰਘਣ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਮੋਮੈਂਟਮ ਵੀ ਘਟਿਆ ਔਰ ਉਸ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਚੇਂਜ ਹੋਈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਉਡਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਥਾਣੇ ਦੀ, ਪਰ ਥਾਣੇ ਕੰਪਲੈਕਸ 'ਚ ਬਣੇ ਸਾਂਝ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਸਿੱਧਾ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੁਝ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀਵਾਰ ਦਾ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਗਨੀਮਤ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਂਝ ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੈਨਾਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੇਕਰ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਜਾਨ ਮਾਲ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵੱਡਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜੋ ਵੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਹੈ ਹਮਲਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੋਕ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਏ। ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਗੰਭੀਰ ਘਟਨਾ ਹੈ, ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੋਰ ਉਚੇਚੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਜਾਂ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਬੇਹੱਦ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਇਹ ਜਿਹੇ ਹਾਦਸੇ ਨਾ ਵਾਪਰਨ। ਮਨਿੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਰਹਿਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਵਾਂਗੇ, ਇਨਪੁਟ ਲਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਬਹਿਰਹਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਹਲੇ ਬਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਗੁਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰਿਕ ਬਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਆ ਵਾਕਈ ਰਾਕਟ ਲਾਂਚਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ, ਕੀ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਔਰ ਕੌਣ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਟੀਮਸ ਵੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਡੀਜੀਪੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮੌਕੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਇਹ ਜੋ ਤਸਵੀਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਨੋਟਿਸ ਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਇਹਤਿਆਤ ਵਰਤਣ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਨਪੁਟ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਥਾਣੇ ਹੋਣ, ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਹੋਣ, ਇੱਥੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਹਤਿਆਤ ਵਰਤੀ ਜਾਏ। ਲੇਕਿਨ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਇਨਪੁਟ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਹੀ ਇੱਥੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇ ਨੇ।
ਸੋ ਫਿਲਹਾਲ ਹੁਣ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਹੋਏਗਾ ਜਦੋਂ ਟੀਮਾਂ ਪਹੁੰਚਣਗੇ ਇੱਥੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਟੀਮ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਡੀਜੀਪੀ ਵੀ ਪਹੁੰਚਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਜਾਂਚ ਹੋਏਗੀ ਕੀ ਕੁਝ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਵੀ ਪਲ ਪਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ੀਰੋ ਤੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ। ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਐਸਐਸਪੀ ਤਰਨਤਾਰਨ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ 1 ਮਿੰਟ 5 मिनट 5 मिनट just wait for 5 minutes पहचान हो पाई है सर एक please yes why are you behaving like this please kindly wait सर जानकारी दे दीजिए patience यार ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਵਾਂਗੇ kindly wait for 10 ਮਿੰਟ ਦਾ ਵੇਟ ਕਰ ਲਓ ਪਰ this is not the way ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਅੰਦਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ please stop ਯਾਰ so we have been here since last night we have been here ਸੋ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਕਾ ਦੇਖ ਲੈਣ ਦਿਓ तो एसएसपी ਤਰਨਤਾਰਨ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੌਲਤ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ। तो मीडिया की भजदौड़ तो भी थोड़ा नाराज नज़र आए ने एसएसपी गुरमीत सिंह चौहान के उन्होंने थाने के अंदर तो जान दिता जाए, उन्होंने जाके अधिकारी नाल गलबात कर लैन दो, उस तो बाद वो मीडिया के नाल जरूर जानकारी साझी करनगे। तो एसएसपी गुरमीत सिंह चौहान हुण इत्थे पहुंचे ने और उन्होंने वालों अपने जो जूनीयर्स ने उन्होंने तो सारी रिपोर्ट ली जाऊगी। पूरी रिपोर्ट लैन तो बाद हुण तक जो जांच की गई है उस तो बाद मीडिया ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ तो एसएसपी ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਡੀਜੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਪ੍ਰੋਪਰ ਬਰੀਫਿੰਗ ਹੋਊਗੀ ਡੀਜੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਆ ਰਹੇ ਨੇ? ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ? 5-7 तो 5-7 ਮਿੰਟ ਚ ਇੱਥੇ ਡੀਜੀਪੀ ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਡੀਆ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੀਡੀਆ ਬਰੀਫਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਐਸਐਸਪੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਉੱਥੇ, ਹੁਣ ਡੀਜੀਪੀ ਦੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜਿੰਗ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੂਰੀ ਘਟਨਾ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਫਿਲਹਾਲ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਦੇਣਗੇ। ਮਹਿੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬੜੇ ਰਹਿਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਪਡੇਟ ਲਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਬਹਰਹਾਲ ਇੱਥੇ ਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ੀਰੋ ਤੇ ਹੁਣ तमाम ਅਧਿਕਾਰੀ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਟੀਮ ਵੀ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਈ ਹੈ तमाम ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਲਈ।